دعا کیا تم کہتے ہو اس کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا تم ہو اس پر اس کا سارا انحصار ہے۔ عبادت کیا تم کرتے ہو اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے اس سے کہ تم کیا ہو۔ تم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ دین کیا ہے۔ دین ہونے کا ڈھنگ ہے، یہ تمہارا کوئی ایکشن نہیں۔ سوچو نا، جو تمہارا تصور خدا ہے، جو بھی ہے، خدا کو تمہارے کرنے، تمہارے عمل، تمہارے ایکشن سے کیا لینا دینا؟ ایک بات سمجھ رکھو، دین کا تعلق تمہارے ایکشن سے، عمل سے نہیں ہے، زندگی سے ہے۔ زندگی کل بینگ ہے، تم اس کل بینگ کا ایک جزو ہو۔ اس کو یوں سمجھو، یوں دیکھو، تمہارا جسم ٹریلینز آف سیلز پر مشتمل ہے، اربہ ارب خلیے۔ کیا تم ہر سیل، ہر خلیے کے ایکشن کا حساب کتاب رکھتے ہو؟ بالکل نہیں۔ ہاں، ہر خلیہ تمہارے ہونے کے ڈھنگ سے ضرور جڑا ہے۔ یہ کائنات جو ظاہر میں ہے اور جو ظاہر سے ماورا ہے، جو روشنی میں ہے اور جو تاریکی میں ہے، جو معلوم کی سرحد میں ہے اور جو نامعلوم ہے، وہ سارا وجود خدائی وجود ہے۔ اس کل کائنات کے ہونے کا ایک ڈھنگ ہے جس سے سب آشکار اور نا آشکار جڑا ہے۔ یاد رکھو، تم جسم نہیں ہو، تم دماغ نہیں ہو، بلکہ تم وہ شعور ہو، وہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہو جو دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا بدن ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہارا دماغ ہے، جو وٹنس ہے، جو آبزرور ہے، جو مشاہدہ کر رہا ہے۔ تمہارے باطن میں موجود ایک مقام شعور ہے، وہ مقام شعور کہ جو کل شعور اس کائنات کی کل بینگ سے جڑا ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے تمہارے بدن میں آکسیجن کی صورت ہوا داخل ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی صورت خارج ہوتی ہے، اور جو اس بدن کو زندہ رکھتی ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ ہوا کا یہ کرہ ایک پورا کل ہے، اس کا ایک جزو تم میں داخل ہوتا ہے اور خارج ہوتا ہے، مگر وہ ہوا جو تم میں داخل ہوئی اور تم سے خارج ہوئی، وہ باہری کائنات میں موجود اس گیسی کرے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مقام شعور بھی بالکل اسی گیسی کرے کی طرح ہے۔ تمہارے اندر موجود اس پوائنٹ آف کانشیسنس کے آسمان پر اگر پیار ہے تو تمہارا ہر ایکشن عبادت ہوگا۔ تمہارے باطن میں اگر سکون ہے، سکوت ہے، تو تمہارا ظاہر میڈیٹیشن ہوگا، مراقبہ ہوگا۔ تمہارا باطن اگر پل پل کانشیس ہے، شعور ہے، تو تمہاری پوری زندگی عبادت ہوگی۔ یہ اصول کی بات ہے، اسے سمجھے بنا نہ تم دین کو سمجھو گے، نہ عبادات کو، نہ دعا کا راز تم پر کھلے گا، نہ خدا کی پہچان تمہیں ہو سکے گی۔ تم لوگوں کی توجہ باہر پر ہے، باہر سے کچھ ایڈ ہو جائے تو سمجھتے ہو کہ تم زیادہ مکمل ہو گئے، باہر کی دنیا سے کچھ تفریق ہو جائے، مائنس ہو جائے تو سمجھتے ہو کہ تم نامکمل ہو گئے ہو، ادھورے رہ گئے ہو۔ ایک نوکری جو تمہارے دماغ کی، تمہاری انا کی طلب ہے، وہ مل جائے تو سمجھتے ہو کہ تم پورے ہو گئے۔ ایک کاروبار ڈوب گیا تو تم اپنے ہونے کو نامکمل سمجھتے ہو۔ لڑکے امتحانوں میں فیل ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، نوجوان نوکری نہ ملنے پر ڈپریس ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں نہ ملا تو تم زندگی میں کچھ نہ کر سکو گے، ناکامل رہو گے، ناکام رہو گے۔ مگر جو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں آنے والا بدلاؤ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ تم نے کپڑے بدل لیے ہیں۔ یاد رکھو، باہر کو بدلنے سے کبھی اندر نہیں بدلا۔ ہاں، اندر بدل جائے تو باہر سب کچھ خود بخود بدل جاتا ہے۔
क्योंकि तुम्हारा बाहर, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा जाहिर, तुम्हारा हर अमल साया है, शैडो है। कोई भी साये को बदल कर क्या खुद को बदल सकता है? क्या कोई भी साये को बदल सकता है? नहीं। लेकिन अगर तुम बदल जाओ तो साया खुद ब खुद बदल जाता है। कभी सिनेमा में फिल्म देखी है? सिनेमा के पर्दे पर जो नजर आ रहा होता है वो सिर्फ साया होता है, उस फिल्म का साया जो प्रोजेक्टर में लगी है। असल वारदात प्रोजेक्टर में हो रही है, पर्दे पर तो साए लहरा रहे हैं। प्रोजेक्टर में फिल्म बदल दो, साए बदल जाएंगे। पर्दे को कैसा भी रंग लो, कैसा भी साफ कर लो, प्रोजेक्टर में मौजूद फिल्म नहीं बदलेगी तो पर्दे पर लहरा रहे साए कभी ना बदलेंगे। तुम दुखी हो तो प्रोजेक्टर के अंदर मौजूद फिल्म को बदलना होगा। कोई ओहदा, कोई कामयाबी, कोई नौकरी, कोई मकान, कोई एडवेंचर जो बाहर की दुनिया में हुआ वो तुम्हें खुश या मुतमईन नहीं कर सकता। हाँ, अंदर फिल्म बदल दो, फिल्म सुखी और मुतमईन लगा दो। प्रोजेक्टर की फिल्म में पीस, सकूत और सुकून हो तो जिंदगी के पर्दे पर सिर्फ मोहब्बत होगी, सुकून होगा, इत्मीनान होगा। ये एक ऐसा राज है कि समझ जाओगे तो समझो कायनात का सबसे गहरा राज तुमने पा लिया है। तुम्हारी दुनिया की अक्सरियत का मगर अलमिया ये है कि वो बाहर को बदलने में अपनी सारी जिंदगी गंवा देती है, लिबास को बदलने में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन तुम बखूबी जानते हो कि लिबास बदल भी जाए तो कुछ बदलता नहीं। तुम दुखी हो और महंगे से महंगा लिबास भी पहन लो तो क्या दुख मिट जाएगा? तुम किसी मोहल्लिक मर्ज में हो, बैंक में हजारों करोड़ भी आ जाएं तो कर्ब बदल जाएगा। तुम अंदर से गुस्सीले हो तो सारा दिन भी अगर खैरातें करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर थोड़ी ही कुछ बदलेगा। तुम बाहर को, जाहिर को जितना भी बदल लो, तुम ही रहोगे। चोरी करते थे, साध हो जाओगे। मतलब दौलत जमा करते थे, बांटने लग गए, लेकिन तुम ही हो। दौलत की अहमियत तुम्हारी नजर में तब भी वही ही रहेगी जो चोरी करते वक्त थी। दौलत को जमा करना हो या उसे लुटाना और सखावत को अहम नेकी समझना हो, दोनों ही सूरतों में अहमियत तुम दौलत ही को दे रहे हो। चोरी करते वक्त चाहत ये थी कि दौलत ज्यादा जमा हो जाए, वही अहमियत खैरात और सदका करते वक्त रहेगी। जब चोरी करते थे तो तब भी तुम समझते थे कि दौलत बहुत कीमती मता है। खैरात करते वक्त, दान देते वक्त भी यही समझोगे कि धन बहुत कीमत का है। असल चीज तो ये थी कि दौलत का जिंदगी के सुकून से ताल्लुक कटता, ओहदे का तुम्हारी बीइंग के तजर्बे से अलहाक टूटता। तुम्हारे बातिन में धन मिट्टी नहीं हुआ, अब भी सोना है। धन मिट्टी हो जाता तो क्या कोई मट्टी को दान देता है? दौलत की ज़कात देकर कोई खुश होता? अगर तुम्हारे अंदर धन वाकई मट्टी हो जाता तो क्या तुम अपना कूड़ा करकट, मट्टी दूसरों को देने जाते, और वो भी एहसास फख्र के साथ? और अगर वो धन कोई ले लेता तो क्या तुम समझते कि तुमने उस पर कोई एहसान किया? क्या तुम चाहते कि वो बदले में तुम्हारा शुक्रिया अदा करे? अगर दौलत सच में तुम्हारी नज़र में बेकार हो गई होती तो जो तुम्हारी ज़कात, सदके कबूल कर लेता तो तुम ही उसके शुक्रगुजार होते। तुम सोचते कि मैं खुशकिस्मत कि इस शख्स ने कचरा लिया और इनकार न किया। लेकिन तुम अपने सखियों को, ज़कात देने वालों को देखो, वो कभी तुम्हें ऐसा सोचते नजर नहीं आएंगे। 1 रुपया भी सखावत करता है तो बदले में एहसान मंदी का जज्बा मांगता है। एक ख्याली सा किस्सा है मगर बहुत सबक आमोज। एक शेख साहब की मौत हो गई, मैदान हशर में गए और सीधा जन्नत के दरवाजे पर जा पहुंचे और दस्तक दी।
انہیں پورا یقین تھا کہ دروازہ کھلے گا کیونکہ انہوں نے صدقہ کیا تھا۔ خیر دروازہ کھلا۔ دربان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ شاید آپ نے یہاں غلطی سے دستک دے دی ہے۔ وہ سامنے جہنم کا دروازہ ہے، اس پر دستک دو، یہاں تمہارا اندراج نہیں ہے۔ شیخ صاحب تو اس پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کیا خبر نہیں پہنچی؟ کل ہی میں نے ایک بوڑھی عورت کو 10 روپے خیرات دیے تھے، اور اس سے بھی ایک دن پہلے ایک اندھے اخبار بیچنے والے لڑکے کو 5 روپے صدقہ دیا تھا۔ جب دان کی دہائی دی گئی تو دربان نے اپنے اسسٹنٹس کو کہا کھاتا چیک کرو، وہاں 15 روپے کی خیرات اور صدقہ لکھا ہوا تھا۔ دربان کو فکر ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نیکی کی تھی تم نے؟ شیخ صاحب بولے اور تو کچھ اس وقت یاد نہیں آتا، کچھ کیا ہوتا اور یاد نہ آتا۔ جسے 15 روپے پورے کے پورے یاد تھے وہ کچھ اور کرتا اور اسے یاد نہ آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کھاتے کو دربان کے ساتھیوں نے پھر جانچا تو بس وہی 15 روپے ہی نکلے۔ انہی 15 روپوں کے بل پر اس نے جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور وہ بھی اکڑ اور پورے یقین کے ساتھ۔ خیر دربان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا کہ کیا کریں اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 15 روپے نکالے اور دربان کو کہا اس کو یہ 15 روپے دو اور کہو کہ وہ سامنے کے دروازے پر جاؤ اور وہاں دستک دو، یہاں کا تمہارا حساب باق ہوا۔ سوچو پیسوں سے کبھی جنت کا دروازہ کھلتا ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ تم چاہے پیسے کو پکڑو یا چھوڑو، دونوں ہی صورتوں میں پیسے کے اہم ہونے کا تصور راکھ نہیں ہوتا۔ تم چاہے دنیا دار ہو یا دھونی رما کر جنگل میں جا بیٹھے ہو، تمہاری دنیا کی ویلیو وہی کی وہی ہے۔ تم پیٹھ کرو کہ منہ، تمہارے سفر کی نیچر میں کوئی خاص فرق نہیں آیا جب تک کہ باطن سے نہ بدل جاؤ۔ کپڑوں کا نہیں، اندر کا انقلاب چاہیے، اور یاد رکھو جیسے ہی اندر بدلتا ہے سبھی کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ راز سمجھ میں جس دن آ گیا سب کچھ بدل جائے گا۔ اس راز کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی پا لیا تو سمجھو وہ چنگاری ہے، اور تمہارے باطن میں اگر بارود خشک ہے، گیلا نہیں ہے، تو وہ سارا بارود جل اٹھے گا۔ لیکن اگر تمہارے اندر کا سارا بارود گیلا ہو گیا ہے تو ایسی ہزاروں بھی چنگاریاں پڑیں گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم ان چنگاریوں کو بجھا دو۔ اس بات کو سمجھو کہ تمہاری اصل مشکل یہ نہیں کہ سچ تمہیں سننے کو نہیں ملتا، تمہاری اصل مشکل یہ ہے کہ تم سچ کی چنگاری کو بھی بجھانے میں ماہر ہو، کیونکہ تمہارے اندر ساری بارود گیلی ہے۔ چنگاری بھی پڑ جائے تو چنگاری ہی بجھتی ہے، بارود نہیں سلگتا۔ اور کبھی غور کیا تم نے کہ کیسے کیسے ہیلوں سے تم نے اپنے باطن میں موجود بارود کو مردہ کیا ہے، گیلا کیا ہے؟ جتنا تمہارے پاس علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا تمہارے اندر روح کا بارود زیادہ گیلا ہوتا جاتا ہے۔ جتنا تم سوچتے ہو کہ میں جانتا ہوں اتنا تمہاری انا اور مضبوط ہوتی ہے، اتنا تم اندر سے جاہل ہوتے جاتے ہو۔ اسی اپنے جاننے کی وجہ سے تم سچ کی چنگاری کو بجھا دیتے ہو۔ تمہارا جو علم ہے وہ علم کی چنگاری کو بھی تمہارے باطن تک نہیں پہنچنے دیتا، بلکہ الٹا وہی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سچ کی چنگاری پڑ بھی جائے تو تمہارا علم کہتا ہے کہ یہ بکواس ہے، اس کو چھوڑو۔ وہ اس چنگاری کو تمہارے باطن کے دروازے پر ہی بجھا دیتا ہے۔ تم جس علم کو سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے، وہی الٹا تمہارا ٹرینکولائزر، نشاور گولی بن گیا ہے۔ اور یاد رکھو، علم سے زیادہ گہری شراب اس کائنات میں کھوجنی مشکل ہے، کیونکہ انا کو جتنی تقویت، جتنی اسٹرینگتھ علم اور انفارمیشن سے ملتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ملتی۔ اور تو اور دولت بھی انا کو اتنا مضبوط نہیں کرتی جتنا جھوٹا علم کرتا ہے، کیونکہ دھن کی چوری ہو سکتی ہے
सरकारें बदल जाती हैं, सोशलिस्ट आकर सारी दौलत छीन सकते हैं, रुपए की वैल्यू गिर सकती है, कारोबार डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इल्म चोरी नहीं होता, कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें उठाकर कोई जेल में भी डाल दे तो सारा कुछ भी बाहर रह जाए, मगर इल्म तो साथ ही जाता है। इसलिए कभी गौर किया कि दौलतमंद में भी वो अकड़ नहीं होती जो पंडित, पुरोहित और मौलवी में होती है, और यही अकड़ ही वो चीज है जो तुम्हारे अंदर बारूद को गीला रखती है। जिस दिन ये अकड़ छुट जाए, तुम्हारे बातिन की बारूद सूख जाएगी। फिर सच की एक हल्की सी चिंगारी भी अगर तुम्हारे अंदर चली गई तो सारा बारूद जल उठेगा, क्योंकि बारूद को जलाने के लिए बहुत ज्यादा आग की जरूरत होती ही नहीं, एक चिंगारी काफी होती है। बारूद जलने वाली हो तो एक तीली काफी है, और ना जल सकने वाली हो तो आग में भी झोंक दो, बारूद नहीं जलेगी। ये राज चिंगारी की तरह है कि तुम्हारा बातिन अगर पल पल कॉन्शियस है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी इबादत होगी। इस राज को अपने इल्म, अपनी मालूमात के नकाब से ना देखना, इस नकाब को हटा कर देखना, क्योंकि इल्म से समझा तो ये तुम समझ ही ना पाओगे। वो खुद जो खुदा जैसा हो गया, वो कतरा जो कुलज़म जैसा हो गया, वो किरण जो सूरज जैसी हो गई। ऐसे लोग क्या बोलते हैं ये सवाल नहीं है, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो जिक्र है, क्योंकि अब उनके दिल में ये दुनिया रह ही न गई, ख्वाहिश न रही, अंधेरा न रहा। उनका दिल फिर बिजली का बल्ब बन गया, जिसमें कहीं किसी जुल्मत के होने का इम्कान ही ना रहा। ऐसा दिल हो तो इससे जो भी आएगा वो इबादत है, वो पूजा है, वो दुआ है, इससे और कुछ वारिद हो ही नहीं सकता। सोचो ना, रोशनी से अंधेरा कैसे आएगा, मोहब्बत से नफरत कैसे निकलेगी, हिल्म से गुस्सा कैसे उभरेगा। अब उनके अंदर से जो भी आता है वो इबादत है। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को कहा करते थे, तुम क्या अपने मुंह में डालते हो इससे जन्नत नहीं मिलेगी, क्या तुम्हारे मुंह से निकलता है इससे तुम्हें आसमानी बादशाहत मिलेगी। तुम अपने अंदर क्या डालते हो इससे कुछ तय नहीं होता, क्या तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वो खबर देता है कि तुम कौन हो। जो खुद खुदा जैसा हो जाए वो फिर जिक्र नहीं करेगा, जिक्र की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि वो जो भी करेगा वही जिक्र होगा। भक्त कबीर से किसी ने एक दिन पूछा, कबीर बड़े सूफी भक्त बने फिरते हो, कभी जिक्र करते तो तुम्हें हमने देखा नहीं, कभी इबादत में महव तुम्हें हमने पाया नहीं, कब करते हो इबादत। हम तो जिस वक्त भी तुम्हें देखते हैं तुम अपने काम में जुटे हो, दुकान पर बैठे हो, कपड़े रफू कर रहे हो, कपड़ा बुनते हो, बाजार बेचने जाते हो, लेकिन कभी तुम्हें इबादत करते, जिक्र करते तो हमने नहीं देखा। कबीर ने जवाब में कहा, जो भी करता हूँ वही इबादत है, जो भी मैं बोलता हूँ वही मेरा जिक्र है, मेरा होना ही मेरा मराकबा है। तुम लोगों को जब इबादत करने, जिक्र करने, मराकबा करने को दिल करता है तो तुम क्या करते हो, तुम अपनी अना की बसाई दुनिया का एक छोटा सा कोना, अपने पूरे दिन का एक छोटा सा हिस्सा इबादत को, जिक्र को, मराकबे को दे देते हो। तुम्हारी दुनिया है, उसके चलने का एक ढंग है। दुकान पर जाते हो, दफ्तर में जाते हो, रेढ़ी करते हो, ठेला लगाते हो, सियासत करते हो, ये दुनिया का तरीका है, ये करना ही पड़ेगा। अपने इसी शेड्यूल में तुम एक और चीज भी ऐड कर देते हो, तुम्हारी इबादतें। 5 वक्त 5 मिनट के लिए मस्जिद का चक्कर लगा आते हो, हफ्ते का एक दिन और उसका 1 घंटा चर्च को भी दे आते हो, मंदिर का 5 मिनट का चक्कर भी लगा आते हो। मतलब अपने उस मामूल में तुम थोड़ा सा वक्त खुदा को भी दे आते हो। तुम्हारी सोच तो ये होती है कि अच्छा, सुबह दुकान खोलने से पहले 2 रकात सुबह के फर्ज पढ़ाऊं। ये बड़ा बारीक सा फर्क है, इस पर ध्यान देना। तुम जो भी कुछ करते हो
उसी में इबादत को, खुदा से ताल्लुक को जोड़ देते हो। और तुम दिन में 50 काम करते हो, उसमें से एक काम ये भी हो जाता है। तुम्हारे हजारों कामों में से खुदा भी तुम्हारा एक काम है। अगर यही तुम्हारा रवैया है तो तुम खुदा से महरूम हो जाओगे। खुदा बाहर है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। जहां दुकान है, खेती है, नौकरी है, बिजनेस है, वहां से खुदा का कोई ताल्लुक है ही नहीं। खुदा तुम्हारा बातिन बातिन है, वो बातिन बातिन के जहां तुम खुद हो, वो एक्शन और काम के जहां में नहीं है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं रह जाता, जब कोई काम करने वाला नहीं बचता, बस सिर्फ तुम रह जाते हो। एक हाजिर बाशऊर रह जाता है, बस ऑब्जर्वर रह जाता है। वो मकाम है जहां खुदा है, जहां खुदा से मिला जा सकता है। खुदा तुम्हें एक पल को, तुम्हारे एक एक्शन को नहीं घेरता। वो जब घेरता है तो सारे के सारे तुमको घेरता है। मतलब तुम पूरे उसमें घिरोगे तो ही उससे कोई ताल्लुक तुम्हारा बन सकेगा। जैसे ही तुम कहते हो कि थोड़ा सा वक्त अपनी मसरूफियतों में हम तुम्हें भी देंगे, तो फिर खुदा से तुम महरूम हो गए, फिर तुम भटक गए। जिस दिन तुम पूरा ही खुद को उसे दे दोगे, उस दिन वो तुम पर खुल जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम कोई काम ना कर पाओगे। तुम अपनी दुनिया के काम और भी बेहतर तरीके से कर पाओगे, लेकिन अब तुम्हारा हर काम खुदा का जिक्र होगा। तुम्हारी बीइंग में, हस्ती में उसकी धुन बज रही होगी। तब वो तुम्हारे अंदर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी सांस चल रही। जब तुम बाजार जाते हो तो क्या सांस लेना बंद कर देते हो? नौकरी पर जाते हो तो क्या सांस को छुट्टी दे देते हो? सियासत करते हो तो क्या सांस नहीं लेते? सांस एक्शन की दुनिया का हिस्सा ही नहीं। तुम्हारे सारे एक्शन होते रहते हैं, सांस चलती रहती है। खुदा भी एक्शन की दुनिया का हिस्सा नहीं है। तुम जो भी करते रहो वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। बस मामला इतना है कि तुम उसे शऊरी तौर पर जीते हो या वो लाशऊरी तौर पर तुमसे जुड़ा रहता है। जब खुदा ऐसे शऊरी तौर पर तुम्हारा हिस्सा होगा तो तुम सब करते रहोगे, तो भी उसकी एग्जिस्टेंस तुम में नदी की तरह बहती रहेगी। तुम्हारे एक्शन दुनिया से जुड़े हैं और खुदा दुनिया का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे एक्शन से तुम्हारी दुनिया जुड़ी है। खुदा तुम्हारे किसी एक्शन से जुड़ा नहीं है। तुम्हारा होना, तुम्हारी बीइंग जब हर एक्शन से आजाद हालत में देख ली जाती है, तो उस वक्त खुद और खुदा दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। ये है हालत हुजूरी।